सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। बंधुगण मु कर्मकांडर पुरोधा ज्योतिर्विद श्री उपेन्द्रनाथ दास मोर ज्योतिष चैनल उपेन्द्रनाथ ज्योतिष केन्द्र को आपण मानक हार्दिक स्वागत जनाऊँगी। आउ बंधुगण जेतेबेले गोटे पुओ आउ झीर विवाहर हो जाए से माने ताकर सुखर संसार चलैया बाहरती आउ सबु दंपति इच्छा थाए से माने किपरि सुख शांति रे चलिबे भल्ले चलिबे शांतिर वातावरण रे चलिबे किंतु समस्त भाग्य रे यह न थाए। आमर जो ग्रह नक्षत्र प्रभाव आम उपरे पड़े आउ जन्म समय ग्रह नक्षत्र एभली किछि स्थिति थाए जाकि आमको विवाह परे सुख शांति रे चलई दिए नाही। पति पत्नी को मध्यरे आउ अविश्वास वातावरण आसे आउ पति पत्नी को मध्यरे झगड़ा झाटी लागी रहे आउ सब बळे कली कजिया जीवन बीते आउ से विषय को नहीं आज ये आलोचनाटी करवा। आउ विषय वस्तुटी हूँ कुंडली रे पति पत्नी को झगड़ार कारण और तार प्रतिकार। आउ मोर ये भिडियोटी को आपण आरंभ शेष जाके देखंतु। मझिरे जदि स्किप करदेवे ताहले आगो को किछि बुझी पारिबे नाही। आपण को जतेबेले भल समयटी अछि स्थिर समयटी अछि सेतेबेले भिडियोटी को देखंतु। आउ जे माने नुआ करी मोर ई चैनल को आसीचंती सेमान को अनुरोध से माने सब्सक्राइब टे करंतु काहे ना आगो को मोर बहुत गुडे वीडियो अपलोड होबा को अछि जाकि से माने प्रथम रे देखि परिबे। ताहले आसंतु विषय वस्तु उपरकु जिबा। कुंडली रे पति पत्नी को झगड़ार कारण आउ तार प्रतिकार। आ मु एही नियम गुडी को स्क्रीन ऊपर देखाउची आपण से गुडी को टिपी की रखंतु से गुडी को टिके बुझंतु आउ आसंतु देखिबा। कुंडली रे पति हेउ बा पत्नी हेउ जनकर जदि मंगल दोष रहिला मंगल दोष पुणी कौन ना जन्म कुंडली रे जो 12टी घर अच्छी से 12टी घर भितरु मंगल जदि आउ लग्न रे बसिला बा चतुर्थ भाव रे बसिला बा सप्तम भाव रे बसिला बा अष्टम भाव रे बसिला बा द्वादश भाव रे बसिला एई घर भितर जे कोनसी भाव रे जदि गोटे बसिला या तो आम जानी गोटे मांगलिक दोष बोली। आउ यही मांगलिक दोष जी कैंसलेशन न होइछि कुंडली रे ताले कौन हम ना उभय पति पत्नी को भितरे कली झगड़ा हेबो राग रुषा हेबो अशांतिर परिवेश सृष्टि हेबो आउ जहाँकि दंपति को भितरे फाट सृष्टि हेबो से माने सब बेले कली झगड़ा करिवे आउ प्रति मुहूर्त रे निज निज भितरे अशांति रे रहिबे ए भलिया सब हबो। परवर्ती नियम टी देखंतु। पति हेउ बा पत्नी हेउ कुंडली रे जदि शुक्र आ शनि को द्वारा प्रभावित हेउथाय शनि को द्वारा कौन प्रभावित हेबो शनिकर जो 3टी दृष्टि अछि से 3टी दृष्टि तृतीय दृष्टि हेउ बा सप्तम दृष्टि हेउ बा दशम दृष्टि हेउ एई दृष्टि शुक्र को ऊपर पडुथिबो। शुक्र जो घरे बसिथिबे ताको ऊपर शनिकर दृष्टि पडुथिबो बा शुक्र शनि जुति करी गोटे घरे बसिथिबे तेबे कौन हबो जीवन रे सुसंपर्क और भावनात्मक चिंताधारा रे असंतुलन देखा देबो आउ उभय को मध्य रे मनोभाव और आचरण रे फाट सृष्टि हेबो जाकि झगड़ा झाटीर रूप नेबो आउ उभय पति पत्नी मध्य रे कली कजिया सबुले लागिबो मनांतर रहिबो मतांतर रहिबो आउ ए भली अशांति रे तांकर जीवनटी जीवो। यार किछि सुप्रतिकार भी अछि आउ आमे
ସେଇ ପ୍ରତିକାର କିଛି କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଥିରୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଉପକାର ପାଇବା। ଆଉ ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଭାବ ଯଦି ଦୋଷଯୁକ୍ତ ହେଲା, ସପ୍ତମ ଭାବ ଦୋଷଯୁକ୍ତ କେମିତି ହେବ ନା କୁଣ୍ଡଳୀରେ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ବା ସପ୍ତମେଶଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ପାପ ଗ୍ରହ ଆମର କିଏ ରହିଲେ? ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଲେ ପାପ ଗ୍ରହ। ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଏଗୁଡିକ ପଢିଛେ, ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏଇ ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ହେଉ ବା ସପ୍ତମେଶଙ୍କ ଉପରକୁ ହେଉ, ଯଦି ଏହି ପାପ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମହା ସଂଘର୍ଷ ଦେଖାଦିଏ। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା, ମାରପିଟି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଲାଗି ରହେ। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କର ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଥାଏ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ପୁଣି କ'ଣ? କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରକୁ ରାହୁ ବା କେତୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆମର କ'ଣ? ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମନ। ଆଉ ମନ ଯଦି ଦୂଷିତ ହେଲା, ମନ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ରହିଲା, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଦୂଷିତ ରହିଲା, ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ରହିଲା, ତାହେଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭ୍ରମ ଆଉ ଭାବନାତ୍ମକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଦେବ। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ବସା ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ। ଆଉ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭିତରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଳିକଜିଆ ଆଉ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗି ରହିବ। ଆଉ ଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିବ। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନବମାଂସ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ସେ ପତି ହେଉ ବା ପତ୍ନୀ ହେଉ, ନବମାଂସ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ସପ୍ତମ ଭାବ ଓ ଶୁକ୍ର ପୀଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ। ଆଉ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଅଭାବ ଦିଏ। ଏଇ ଝଗଡ଼ାଝାଟି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଆର୍ଥିକରେ ସୁଦୃଢ଼ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମନର ଅଭାବ ଆଉ ଏଇ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗି ରହିବ, କଳିକଜିଆ ଲାଗି ରହିବ। ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ବାତାବରଣରେ ରହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗି ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମଟିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଗ୍ରହ ନୀଚ ବା ଅସ୍ତ ହେଲେ, ପତ୍ନୀର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ ବା ପତିର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେଉ, ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନିଚସ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ ଆଉ ଗ୍ରହ କିପରି ନିଚସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଗ୍ରହ କିପରି ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ଏହାକୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୂର୍ବ ପାର୍ଟରେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ କି ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଶୁକ୍ର ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ନିଚସ୍ତ ହୋଇଥିବେ ବା ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବେ, ତେବେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଓ ବୁଝାମଣା କମ୍ ହେବାର ଲାଗେ। ଆଉ ଫଳରେ କଳିକଜିଆ ଝଗଡ଼ାଝାଟି ଲାଗେ। ଆଉ ସେମାନେ ଅଶାନ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ସମୟ କଟେ। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କଳିକଜିଆରୁ ଆସେ ଯେ କି ସେମାନେ ଛାଡ଼ପତ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, ବା ବିବାହ ପରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ, ପତିର ହେଉ ବା ପତ୍ନୀର ହେଉ, ତେବେ ଆମେ ସେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଆଉ ଯଦି ମାଙ୍ଗଳିକ ଦୋଷ ପାଇଁ ଏଭଳି ହେଉଥାଏ, ତାହେଲେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କିଛି ବିଧାନ କରିବା। ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କିପରି ଶାନ୍ତି ହେବେ ତାକୁ କିଛି କରିବା। ଆଉ ଯଦି ସପ୍ତମେଶ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବେ ବା ସପ୍ତମ ଭାବ ଯଦି ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, ତାକୁ କିପରି ସଜଡ଼ା ଯାଇପାରିବ, ତାକୁ କିଛି ସେଇ ଗ୍ରହଙ୍କୁ କିଛି ଶାନ୍ତି କରାଯାଇପାରିବ, ତାର କିଛି ପ୍ରତିକାର ଆମେ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଦୋଷ ଥିବେ, ଆଉ ତେବେ ଆମେ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକାର ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରହର କିପରି ଶାନ୍ତି ବିଧାନ କରାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରତିକାରଟି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଥିରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକାର ପାଇବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଲେଜ ପାଇଁ ଏହାକୁ ସେୟାର ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରହୁଛି, ମୁଁ କର୍ମକାଣ୍ଡର ପୁରୋଧା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଶ୍ରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ।